जय गुरुदेव विद्यार्थी मित्रों, आज આપણે હિન્દી વિષયમાં ઈદગાહ વિષયાંગનો અભ્યાસ કરીશું। ઈદગાહ જે વિષયાંગ આપણે ભણવાનો છે એમના લેખક પ્રેમચંદ્ર છે। પહેલાં પ્રેમચંદ્ર વિશેની માહિતી છે કે એમના જન્મ અને નિધન માટેની માહિતીઓ આપણે પ્રાપ્ત કરીએ। જન્મ સન 1880, નિધન सन 1936। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद्र का जन्म वाराणसी के पास लम्ही नामक गांव में हुआ था। के उपन्यास जे लखेलू है कि जे प्रेमचंद्र है तो ये जे प्रेमचंद्रना जे जन्म माटेनी माहिती तो वाराणसी अंदर जन्म थयेलो उत्तर प्रदेश में आवेलू है। अने उत्तर प्रदेश एक जे गाम है एक गाम तो के लम्ही ए गाम है। उनका बचपन का नाम धनपत राय था। कि एमना बाळपणनुं नाम ए शुं हतुं तो के धनपत राय हतुं। आरंभ में वे नवाब राय उपनाम से उर्दू में लिखते थे। कि आरंभ एटले लेखक तरीकेनी पोतानी शरूआत थई ते समय के नवाब राय तरीके एमने उर्दू साहित्य लखवानी शरूआत करेली। बाद में प्रेमचंद्र नाम से हिंदी में लिखने लगे। कि त्यार पछी पोते प्रेमचंद्र नाम थी पोते हिंदी साहित्यनु सर्जन करवा लग्या। मैट्रिक उत्तीर्ण होते ही अध्यापक बने, किंतु गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के लिए उन्होंने सरकारी नौकरी त्याग दी थी। कि मैट्रिक ने परीक्षा पास कर्यु त्यार पछी ए परीक्षा पास कर्या बाद के अध्यापक तरीकेनी एमनी नौकरी हती ए नौकरी पोताने मळी अने त्यार पछी गांधीजीना असहयोग आंदोलननी अंदर पोते सक्रिय स्वरूपे भाग भजव्या अने के सरकारी नौकरी छे एमणे पोते छोड़ी दीधी। आवा एक जे बीजा व्यक्ति जे रविशंकर महाराज के एमना पहेरवेश विषय अथवा ઝવેરચંદ મેઘાણી लिखित माणसाईना दीवा गुजराती साहित्यनी एक रचना है। ए रचनानी अंदर पण आ घटना वर्णवेली है कि गांधीजीना असहयोग आंदोलन अंदर थी कि त्यार पछी रविशंकर महाराज हता ए पोते के जेम कहेवाय के लूंटारूओ हता के जे बहार वट्याओ हता एमने साची समझण आपे अने एमना पक्ष तरफ पोताने खेंची ले। तो जे लोक सेवा, देशभक्ति, मानव सेवा आवा जे सारा गुणों ने पोते पोताना जीवननी अंदर के बाळपणथी राखेला हता। गोदान प्रेमचंद्र का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। उनकी कहानियाँ मानसरोवर भाग 1 से 8 में संकलित है। तो जे गोदान प्रेमचंद्र है एमनु सर्वश्रेष्ठ साहित्य सर्जन है अथवा के उनकी कहानियाँ के एमनी जे वार्ताओं है ए केवी है तो के मानसरोवर भाग 1 થી 8 ની अंदर के आ वार्ताओं लखेली है। साहित्य में प्रगतिवाद चेतना को उजागर करने के लिए जागरण तथा हंस पत्रिका का संपादन किया था। तो जયારે प्रगतिवाद माटे थईने अने के एम कही सकीए आपणे के भाई आवी रीते जे पोतानी साहित्यनी सर्जन कर्युं तो एमनी जे चेतनाओ एटले के एमनी जे जीवंत बाबतो छे ए आजे बीजा व्यक्तिओ सुधी शुं करे छे प्रेरित करे छे अथवा मोकलवामां आवे छे के माहितीनुं संप्रेषण थाय छे। प्रेमचंद्र की भाषा बोलचाल के निकट की है। तो जયારે एम कहे छे के प्रेमचंद्र छे के एमनी भाषा ए भाषानो प्रभाव केवो छे तो कहे छे के बोलचालनी नजीकनी भाषाओ। तो आज जे भाषाओं है एमना माटे थईने माहिती आपणे एम कहेवाय के घणी बधी माहितीओ आपणी पासे होय छे पण के बधी माहितीओने आपणे शुं करीए छीए भेगी करीए छीए के जेवी रीते केम ओलुं लोचुंबक राखे अने आजुबाजुमां जे कंई पण वस्तु छे के एमनी साथे चुंबकीय तत्वने कारणे पोते एमनी साथे
જોડાઈ જાય છે અથવા એમની નજીક આવી જાય કે એમને ચોંટી જાય છે. તો એવી રીતે જે ભાષા આપણે ભણતા હોય તો એમની સાથે જે કંઈ પણ બાબત આવતી હોય તો એ આપણે એમની માહિતી મેળવી લઈએ. તો કે સૌથી પહેલાં કે કોઈ પણ ભાષાનો પ્રાદુર્ભાવ નહોતો તે સમયે સૌથી પહેલી ભાષા તે સંસ્કૃત. સંસ્કૃતનું જે ઉપનામ અથવા એમનું જે બીજું નામ છે તે શું છે? દેવભાષા. કે જે એમ કહેવાય કે દેવતાઓ જે ભાષાની અંદર બોલતા તો એ ભાષા માટે થઈ અને એમને નામ આપેલું છે. ત્યાર પછી કે એમની અંદર જે સંસ્કૃતમાંથી દેવભાષા, પછી હિન્દી, ગુજરાતી, અન્ય ભાષાઓ છે એમને બનાવવામાં આવી. અને એ સિવાય કે જ્યારે ભાષાઓની અંદરથી લિપિઓ પણ બનાવવામાં આવી કે જેમ કે બ્રાહ્મ લિપિ છે, દેવનાગરી લિપિ છે. ત્યાર પછી જોઈએ ईदगाह प्रेमचंद्र की अमर कहानी है. कहानी का बालनायक हामिद अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाता है. जब अन्य बच्चे खिलौने और मिठाई खरीदते हैं, हामिद अपनी बाल सहज इच्छाओं का दमन करके अपनी दादी अमीना के लिए चिमटा खरीदता है. इसमें दादी के प्रति प्रेम तथा उपयोगी चीज़ खरीदने की विवेकपूर्ण बुद्धिमत्ता प्रकट होती है. पाठकगण बालक हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक को देखकर भाव विभोर हो जाते हैं. तो ईदगाह जे काव्य अहींया કે જે અહીંયા વિષયાંક આપેલો છે કે જે પાઠ સ્વરૂપે આપેલો છે, વાર્તા સ્વરૂપે છે. તો આ જે વિષયાંક છે એમની અંદરથી કે હામિદ નામનો એક છોકરો અને એમના દાદી કે જે અમીના એમનું નામ હતું, તો આ બંનેની જે વાત છે અને ઈદગાહ કે ઈદની અંદર કે જ્યારે નમાઝ પઢવા માટે જ્યાં જાય તો ઈદગાહ માટે કયા છે તેવું કહી શકે. તો જ્યારે આ જે હામિદ નામનો છોકરો ઈદગાહ માટે જતો હોય તે સમયે કે ત્યારે એમના જે દાદી છે એમને જ્યારે પૈસા આપે ને જે આખું વર્ણન છે કે એમની સાથે બીજા જે મિત્રો હતા એ રમકડા અને મીઠાઈ ને અન્ય વસ્તુઓ ખરીદે છે. અને જ્યારે કે પોતે પોતાના માટે થઈને કંઈ પણ વસ્તુ નથી ખરીદતો. કોણ? તો કે હામિદ. અને જ્યારે પોતાના દાદી માટે થઈને આવી વસ્તુઓ છે એ પોતે ખરીદે છે. पाठनी शुरुआत करिए तो के जे रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है. कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है. तो रमज़ान जे चाले है अथवा रमज़ाननो जे महीनो के जे मुस्लिम लोगों है कि एमने रमज़ाननो आखो महीनो होय कि एमनी अंदर पोताने रोजा करवाना होय के उपवास जो होय तो एमने आज के ईद आवी है अथवा ईद है. तो कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है. तो कहे कितना मनोहर के मनोहर એટલે શું કે મનને હરી લે. તો કે આપણા મનને હરી લે એવું આજે સવારનું વાતાવરણ લાગે છે. कितना सुहावना के सुहावना એટલે કે સુંદર. आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है. કે આજનો જે સૂર્ય છે એ આપણે જુઓ તો કે કેટલોક પ્યારો કે આજે પણ આપણને પ્રકૃતિનું તત્વ એ વહાલ સોયું લાગે છે. कितना शीतल है કે આજે એ કેટલું શીતલ એટલે કે કેટલું ઠંડુ લાગે છે. માનો સંસાર को ईद की बधाई दे रहा है કે આપણે માનીએ કે આજે કે પ્રકૃતિનું તત્વ છે એ આજે તો કે બધા જે લોકો છે એમને ઈદ માટે થઈ અને શુભેચ્છા પાઠવે છે. गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है. तो गाँव में घणी बधी आवी हलचल के घणा बधा लोको छे अरस परस त्यां जता होय छे. तो एम कहे छे के ईदगाह जाने की तो के ईद की नमाज पढ़ने की जगह. तो ईद જ્યારે છે તો ત્યારે પોતે નમાજ પઢવા માટે જ્યાં જાય તો એમને ઈદગાહ પડી કહેવાય. એમ किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है. तो जेटला जे व्यक्तिओ छे ए बधामां के जे कुर्ता के जे जब्बाओ छे ए जब्बामां बटन नहीं होता अथवा के जे पड़ोशीओ छे के एमना पासे के पोते सुई दोरा लेवा माटे त्यांथी जता होय छे. किसी के जूते
कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के पास भागा जाता है કે જેમના જે જૂતે કે જેમના પગરખાઓ ખરાબ થઈ ગયા છે તો એ પોતે જે રિપેર કરવાવાળા વ્યક્તિ છે કે એમને પાસે જાય છે કે એમાં શું કરે છે તો કે તેલ છે એ પોતે પૂરે છે। જલ્દી જલ્દી બે લોકો સાની પાની દે દે, તો એમ કહે છે કે જલ્દી જલ્દી આપણે શું કરવાનું છે તો કે સાની એટલે કે ચારે કી સામગ્રી કે જે પશુઓને ખવડાવવા માટે જે ગદબ શબ્દોનો ઉપયોગ થાય કે પશુને ખવડાવવા માટેની જે વસ્તુ છે એમને સાની પાની એમનો ઉપયોગ થાય। ઈદગાહ સે લौटते लौटते दोपहर हो जाएगी કે ઈદગાહ છે એમનાથી પાછા આવશું ત્યારે તો એ બપોરનો સમય થઈ ગયેલો હશે। 3 कोस का पैदल रास्ता फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना बैठना કે જ્યારે ઘણો બધો એવો લાંબો રસ્તો પણ છે અને કે સેંકડો આદમીઓ છે કે ઘણા બધા વ્યક્તિઓ આવેલા હશે કે એમને મળવાનું પણ છે અને એમને જે ભેટવાનું, કારણ કે જે ઈદનો જે સમય છે તો ત્યારે મુસ્લિમ ધર્મ કે એમની પરંપરા મુજબ કે એકબીજા ગળે ભેટે છે। दोपहर के पहले लौटना असंभव है કે બપોર પહેલાં પોતે પાછા આવે એવી કોઈ પણ જાતની સંભાવનાઓ તો છે જ નહીં। લડકે સબસે જ્યાદા પ્રસન્ન હૈ, જે છોકરાઓ છે એ બધા કે આજે સૌથી વધારે આનંદિત છે। કિસીને એક રોજા રખા હૈ વહ ભી दोपहर तक કે કેટલાક વ્યક્તિઓ છે એમણે શું કર્યું છે તો કે એક રોજો રાખ્યો છે અથવા કે બપોર સુધીના સમય સુધી કે પોતે રોજાનું પાલન કરે છે અને બપોર પછી પોતાને જે ઈદ મનાવશે। किसी ने वह भी नहीं लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। તો ત્યારે એમ કહે છે કે કેટલાક બધા વ્યક્તિઓ છે તો એ વ્યક્તિઓ કે આજે જે ઈદગાહની ઉજવણી માટે થઈને કે ખુશી ઉનકે હિસ્સે કે ચીજ છે, તો જે આનંદની લાગણી છે તો એ આજે પોતાના માટે છે। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए हो गए उनके लिए तो ईद है, રોજ ઈદ કા નામ રટતે થે। તો જ્યારે એમ કહે છે કે રોજા છે એ તો મોટા વ્યક્તિઓ હોય કે જે વૃદ્ધ વ્યક્તિઓ હોય એમના માટેનું છે, તો એમ કહે છે કે ઇનકે લીએ ઈદ, તો એમના માટે આજે શું છે તો કે ઈદ છે। રોજ ઈદ કા નામ રટતે, તો જ્યારે ઉપવાસ કે રોજાનો સમય ચાલતો હોય ત્યારે બધા લોકો છે કે ઈદની રાહ જોઈ અને જે બેઠા હોય। આજ વહ આ ગઈ કે આજે એ ઈદ છે એમનો સમય થઈ ગયો છે। અબ જલ્દી પડી હૈ કે લોગ ઈદગાહ ક્यों નહીં ચલતે, તો આજે બધા લોકો છે કે રમઝાનના મહિનાની અંદરથી બધા લોકો એ ઈદની રાહ જોઈ રહ્યા હતા, પણ આજે ઈદનો સમય છે કે ઈદ આજે છે તો કે આજે બધા લોકો કેમ આવતા નથી। उनकी अपने जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है, बार बार जेब में से अपना खजाना निकाल कर गिनते और खुश होकर फिर रख देते हैं। તો જ્યારે પોતે શું કરે છે કે કુબેરના ધન કે કુબેર છે એ આપણને ધન પ્રદાન કરે છે, તો એ જે ધન મેળવવા માટે થઈને અથવા કે એ પોતાના ખિસ્સામાંથી પૈસા કાઢે ગણે અને ફરી પાછા પૈસા છે પોતાના ખિસ્સાની અંદર મૂકી દે છે। महमूद गिनता है 1 2 10 12 उसके पास 12 पैसे हैं। તો અરે મહમૂદ છે કે જે હામિદનો જે એમ કહેવાય મિત્ર છે કે એ પોતે જે એમની પાસે 12 પૈસાઓ છે। મોહસિન કે પાસ 1 2 8 9 15 पैसे हैं। એમ કહે છે કે મોહસિન છે એમની પાસે કે જે 15 પૈસા જે રાખેલા છે। इन्हें अनगणित पैसों से अनगिनत चीज़ें लाएंगे, તો આજે 15 પૈસા 12 પૈસા અને હામિદ પાસે તો કંઈ પણ હોતું નથી, પણ કેમ ગણે છે કે બધા પાસે આટલા આટલા પૈસા છે તો આપણે રમકડા મીઠાઈઓ અને વધારે પૈસા ટૂંકમાં આપણે ખર્ચીશું એમ। खिलौना मिठाइयाँ गेंद और जाने क्या क्या, और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद।
તો જે પોતાની પાસે પૈસા છે એમાંથી ખિલોના કે રમકડા, મીઠાઈ, દડાઓ કે વધારે કોઈ પણ વસ્તુ છે એમને ખરીદશે। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद, કે સૌથી વધારે પ્રસન્ન કે આનંદિત હોય તો એ કોણ છે? તો કે છે હામિદ નામનો છોકરો। ગરીબ સુરત, તો ગરીબ એટલે કે ગરીબ વ્યક્તિ છે, સુરત એટલે કે ચહેરા। તો અહીંયા છે સામાન્ય રીતે ચહેરો એમનો છે કે ગરીબાઈ વાળો છે, પણ કે અહીંયા જો કે સુરતની અંદર અહીંયા દીર્ઘ આપેલું છે, પણ અહીંયા જો રસ્વ હોય તો એ કયું સુરત ગામ થાય કે જે શહેર છે એ સુરતનું થાય, પણ અહીંયાથી જે દીર્ઘ છે એટલા માટે ચહેરો શબ્દનો મિનિંગ થાય। તો ખાલી રસ્વ અને દીર્ઘની માત્રા અહીંયા જે ઉદાહરણ દ્વારા સમજીએ તો કે હરિ એટલે ભગવાન વિષ્ણુ થાય છે, જ્યારે દીર્ઘ હરિ એટલે શું થાય છે? વાનર। તો ત્યારે ભાષાની અંદર આ એક વસ્તુ છે એમને થોડીક ધ્યાન આપો। दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हेजे की भेंट हो गया, तो जे दुबड़ो पातળો જે છોકરો છે એમના જે પિતાજી છે કે હેજે की भेंट हो गया। તો હેજે એટલે શું થાય? બીમારી, કે પોતે બીમારીની અંદર હતા અને બીમારીની અંદરથી પોતે ગુજરી ગયેલા। फिर एक दिन माँ भी मर गई, કે ત્યાર પછી એક દિવસ છે પોતાની માતા પણ કે નિધન પામે છે। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में है और उतना ही प्रसन्न है। तो जे हामिद છે એ પોતે કે જ્યારે પોતાના દાદી પાસે, કે દાદીનું નામ શું છે? અમીના। તો એ અમીના પાસે કે ગોદમાં જાણે બેસતું હોય, રમતું હોય, કે હવે જેમ કે ભાઈ સ્નેહને બધું પોતાની દાદી પાસેથી જ મળે છે, એમ કે પોતાના માતા પિતા તો અવસાન પામી ચૂકેલા છે। ઉતના ही प्रसन्न है, તો આજે એમના માતા પિતા નથી તો એમનું દુઃખ નથી, પણ આજે પણ એટલો આનંદિત જ છે। हामिद के पाँव में जूते नहीं है, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। तो हामिद છે એમના પગની અંદર કે જૂતા નથી, એટલે કે એમ કહેવાય કે આજે એમની પાસે કે પહેરવા માટે પગરખા નથી, કે જૂની એક ટોપી પોતે પહેરેલી છે અને એમાં પણ જે ફૂમકું છે એ કાળું પડેલું છે। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है, आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं है। तो अभागिन એટલે કે અભાગી આ અમીના છે કે એમની કોઠરી એટલે કે એમના ઓરડાની અંદર બેસી અને પોતે રડી રહ્યા છે। આજે ઈદ કા દિન, કે આજે ઈદનો દિવસ છે અને કે ઘરની અંદર જે ખાવા માટે દાણા પણ નથી। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। तो त्यारे पोते अंधकारनी अंदर अने के ते निराशानी अंदर, कारण के पोते आजे रमजाननो आखो महीनो जे उपवास करवो होय एने पाणी पीधुं होय, पण हवे त्यारे ईदना समय में के ईदना दिवसे के आजे त्यारे खावानुं छे तो पोताना घरनी अंदर एक दाणो पण छे नहीं। किसी ने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को, के निगोड़ी एटले शुं थाय? दुष्ट, के आ ईद पोताने दुष्ट लागे छे। शुं काम? तो के पोताना घरनी अंदर खावा माटेनी कंई पण वस्तु नहीं एटला माटे थईने। अमीना का दिल कचोट रहा है, गाँव में बच्चे अपने बाप के साथ जा रहे हैं, हामिद का बाप अमीना के सिवाय और कौन है। तो एम कहे कि जयरे अमीना है कि एमनुं दिल अत्यारना कचवाई रह्युं छे कि आज पोतानो जे छोकरानो छोकरो छे कि हामिद आज एमने पोते शुं खवडावशे एना माटेनी चिंता आज एमने थती हती। कि हामिदनो बाप हतो कि आज गामना जे मुस्लिमना छोकराओ हता कि एमना पप्पानी साथे कि पिताजीनी साथे जता हता, पण कि हामिदना पिताजी तो अवसान पामी चूक्या। तो अत्यारे एमना पिताजी कोण हता? तो कि एमना जे दादी हता अमीनाबेन ए ज पोते अत्यारे एमना पिताजी हता। उसे कैसे अकेले जाने दे। तो अमीना है कि अमीनाबेन एमना दादी ए पोते चिंता करे कि आज आमने मारे केम करी अने एकलो जवा देवो। उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा। कि आज भीड़नी अंदर थी कि आज बाळक है ए कदाच खोवाई गयो तो मारे एमने क्या गोतवा जवुं नहीं।
अमीना उसे यूं न जाने देगी કે અમીના એમના દાદી છે કે એમને જવા માટેની પરવાનગી આપશે નહીં. नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे, पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं. તો એમ કહે છે કે નાની સી જાન કે આ જે નાનું બાળક છે તો એ જે 3 કોસ કે લાંબો એવો રસ્તો છે કેમ કરીને પસાર કરશે. તો કે પેરો મેં છાલે પડ જાય કે આપણે શું કહે છે કે આપણે એમ કહીએ ને કે પગમાં ફોટલા ઉપડી ગયા તો એ છાલા પડી જવા એમ. જૂતે ભી તો નહીં હે કે આજે હામિદ પાસે કે જે પગરખા અથવા કે બૂટ પણ છે નહીં. કુલ 2 આને પૈસે બચ રહે એમ કે જે 2 આના જેટલા પૈસા છે એ પોતાની પાસે બચી રહ્યા છે. 3 પૈસે હામિદ કે જેબ મેં, 5 અમીના કે બટુએ મેં. તો જે હામિદ છે કે એમના ખીચાની અંદર 3 પૈસા હતા અને કે એમના જે દાદી અમીના બહેન હતા એમની પાસે 5 પૈસા હતા કે જે પોતાના પર્સની અંદર બટુએ મેં કે બટુએ એટલે પર્સની અંદર પોતે રાખી દે છે. યહી તો બિસાત હૈ ઓર ઈદ કા ત્યોહાર કે આજ શું છે કે આજે ઈદનો સમય છે પણ કે બિસાત એટલે શું થાય છે ઓકાત કે આજે જે વ્યક્તિ છે એમની પરિસ્થિતિ આ જ છે કેમ કે 3 પૈસા પહેલાંના આપે અને 5 પોતાની પાસે રાખ્યા, 5 ને 3 8 પૈસા થયા. તો જેવી રીતે આવે ઈદના ઉત્સવ વખતે કે પોતાની પાસે પૈસા નથી હોતા. અલ્લાહ હી બેડા પાર લગાય. તો અલ્લાહ એટલે કે જે મુસ્લિમ છે કે એમના જે ભગવાન ઈશ્વર આપણે કહી શકીએ તો એમના માટે કે બેડા પાર લગાય તો રૂઢિપ્રયોગ કે જે હિન્દીનો કે જે મુહાવરો કહી શકે તો કે સંકટ સે બચાના કે જે મુસીબત પોતાને આવી છે તો એ મુસીબતના સમયમાંથી કોણ બચાવે છે તો કે અલ્લાહ કે પોતાના ઈષ્ટદેવ બચાવશે. તો અહીંયા સુધીનો આપણે આ વિડીયોની અંદર અભ્યાસ કર્યો તો આમની અંદરથી પાઠ વાંચવો અને એમની સાથે સાથે અનુવાદ પણ વાંચવું. ત્યાર પછી હવેના વિડીયોની અંદરથી કે આગળનો જે પાઠ છે એમનો અભ્યાસ કરાવવામાં આવશે. અસ્તુ, જય ગુરુદેવ.